Okay, let's start the class. Class is starting. Which period is this? Which period is this? MS. Okay, then you can take your MS textbook. Before that, you have to mark your attendance. Type present there. Record ചെയ്തതിനു ശേഷം നിങ്ങൾ present type ചെയ്യുന്നതേ മിസ്സിന് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. So you have to type present. Present type ചെയ്യുക എല്ലാവരും. നിങ്ങളുടെ attendance ഉണ്ട് മിസ്സിന്. Okay. Take your MS textbook. Where did we stop in the last class? What are the things that we discussed in the last class? Can you say? പറയാൻ പറ്റുമോ? Which lesson that we discussed in the last class? ഏത് lesson നമ്മൾ last എടുത്തത്? Okay, which lesson, Aifuna? Tell me. All children are special. All children are special. And നമ്മൾ complete ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ lesson? No. Yeah. Then what did we stop? എവിടെ stop ചെയ്തേ? Feeling like you. Feeling like you. Feelings like you. Okay. I will read it once, okay? You have to listen to your textbook. Which page number? Which page number, Aifuna? എത്ര page number Aifuna പറഞ്ഞേ? No. Fatima KM, which page number? Submit അടിക്കേ. Number 8. 8. Okay. You can take the page number 8. എട്ടാമത്തെ page number എടുക്കണം എല്ലാവരും. Okay. All children are special. All children are special. In the last class, we discussed this lesson. All children are special. I will read it once. Listen here. God loves us and has given us many wonderful gifts. God loves us and has given us many wonderful gifts. You have loving parents, brothers, sisters, and friends. However, everyone is not the same. You can hear, move, speak, and smell. You can sing, shout, and read a book. There are some children who cannot speak. Some cannot hear, and some cannot see. These children have a handicap and are dumb, deaf, and blind. They are special children. However, they have feelings like you. അത് പറയാൻ എടുത്തത് അല്ലേ? ഒന്നുകൂടി ഇത് മിസ് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവില്ല അല്ലേ? Okay. God loves us and has given us many wonderful gifts. What is the meaning of that? What is the meaning of that sentence? Who made us? God made us, അല്ലേ? God made us. Then God made everything, അല്ലേ? ദൈവമാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സൃഷ്ടിച്ചത്, അല്ലേ? നമ്മൾ ഈ വേൾഡിൽ കാണുന്ന എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചത് ആരാണ്? ദൈവമാണ്. God has created all things. Then God loves us. ദൈവത്തിന് നമ്മളെ ഇഷ്ടമാണ്, അല്ലേ? ദൈവം നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട്. God loves us and has given us many wonderful gifts. He gave us many wonderful gifts. We are blessed with the many wonderful things by God, അല്ലേ? ദൈവത്തിന്റെ ഒരുപാട് wonderful gifts നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, അല്ലേ? ദൈവത്തിന്റെ wonderful giftsനാൽ നമ്മൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരാണ്, അല്ലേ? We are blessed with the wonderful gifts of our God. Yes. You have loving parents, no? നിങ്ങൾക്ക് loving parents ഇല്ലേ? You have loving parents. You have brothers. Some of you have sisters. And we all have friends, അല്ലേ? നമ്മൾക്ക് ആരൊക്കെയുണ്ട്? We have loving parents. നമ്മളെ അത്യധികം സ്നേഹിക്കുന്ന parents നമ്മൾക്കുണ്ട്, അല്ലേ? ഇല്ലേ? ഉണ്ടല്ലേ? We have loving parents. Brothers. Some of you have brothers. എത്ര പേർക്ക് brothers ഉണ്ട് ഇവിടെ? How many of you have brothers? Nia, don't you have brother? നീയൊക്കെ brother അല്ലേ? ഉണ്ടല്ലേ? Yes. Some of you have brothers and some of you have sisters.
ചില കുട്ടികൾക്ക് ബ്രദേഴ്സ് ഉണ്ടാവും, ചില കുട്ടികൾക്ക് സിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ? ആൻഡ് സം ഓഫ് യു ഹാവ് ബ്ലെസ്ഡ് വിത്ത് സിസ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ബ്രദേഴ്സ് അല്ലെ? ചില കുട്ടികൾക്ക് സിസ്റ്റേഴ്സും ഉണ്ടാവും ബ്രദേഴ്സും ഉണ്ടാവും അല്ലേ? യെസ്. ആൻഡ് വി ഓൾ ഹാവ് ഫ്രണ്ട്സ്. ഡു യു ഹാവ് ഫ്രണ്ട്സ്? നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടോ? ഉണ്ടല്ലേ? വി ഓൾ ഹാവ് ഫ്രണ്ട്സ്. However, എന്നിരുന്നാലും everyone is not the same. We all are not same. നമ്മൾ എല്ലാവരും സെയിം ആണ്. മിസ് അന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ? അല്ലേ? ഫേസിൽ പോലും നമ്മൾ എല്ലാവരും വ്യത്യസ്തരാണ് അല്ലേ? We all are different. We all are different by face itself അല്ലേ? മുഖത്തിൽ പോലും നമ്മൾ എന്താണ്? വ്യത്യസ്തരാണ്. നമ്മൾ മുഖത്തിലും കഴിവിലും വ്യത്യസ്തരാണ് അല്ലേ? We all are different. We are not the same. We are not same. We all are different by abilities, face, skills, etc. Yes. You can hear, move, and speak and smell. Can you hear? Can you hear me? നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ലേ? You can hear അല്ലേ? ഒരു കുഴപ്പമില്ലല്ലോ? ഇല്ല, നമ്മൾക്ക് ആർക്കും ഒരു കുഴപ്പമില്ല അല്ലേ? Yes, we can hear. We can move. നമ്മൾക്ക് ചലിക്കാൻ സാധിക്കും അല്ലേ? നമ്മൾക്ക് നടക്കാം, ഓടാം, കളിക്കാം, എന്തും ചെയ്യാം അല്ലേ? We can move. Then we can speak. I can speak to you and you can speak also അല്ലേ? നിങ്ങൾക്കും എന്നോട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും. എല്ലാവരോടും സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ലേ? You can speak to everyone. Then you can smell. You can smell everything. Is it is bad or good? നല്ലതാണെങ്കിലും മോശമാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് സ്മെൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലേ? ഇല്ലേടോ? ബാഡ് സ്മെൽ ആണെങ്കിലും ഗുഡ് സ്മെൽ ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് സ്മെൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. യു ക്യാൻ സ്മെൽ. യെസ്. യു ക്യാൻ സിംഗ്. ക്യാൻ യു സിംഗ്? നിങ്ങൾക്ക് പാട്ട് പാടാൻ പറ്റുമോ? ക്യാൻ യു സിംഗ്? പറ്റും. യെസ്, യു ക്യാൻ സിംഗ്. Shout and read a book. You can shout to others അല്ലേ? നിങ്ങൾ ഷൗട്ട് ചെയ്യാറുണ്ടോ? മിസ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? ചില കുട്ടികൾ ഷൗട്ട് ചെയ്യും അല്ലേ? അല്ലേ? അമ്മമാരുടെ അടുത്തും അച്ഛന്മാരുടെ അടുത്തും ഒക്കെ ഷൗട്ട് ചെയ്യും. നല്ല കുട്ടികളാണ് അവര്? അല്ല അല്ലേ? യെസ്, യു ക്യാൻ ഷൗട്ട്. Then you can read a book. Can you read a book? Can you read a book? അല്ലൻ ജോസഫ് ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തേ അമ്മൻ ഷൗട്ട് ചെയ്യാറുണ്ടോ? ഉണ്ടോ? നോ. നല്ല മോനാണ് അല്ലേ? യെസ്. We can read a book. നമ്മൾക്ക് ബുക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ? നമുക്ക് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റില്ലേ? മിസ് ഇപ്പൊ ഓരോരുത്തരെ കൊണ്ട് വായിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാരും പട പട പടാന്ന് വായിക്കും അല്ലേ? നല്ല മക്കളായിട്ട് വായിക്കുവോ? വായിക്കും അല്ലേ? പൊന്നു മക്കളാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ. There are some children who cannot speak. ഇനി നമ്മുടെ വേൾഡില് നമ്മളെ പോലെ ഒരുപാട് കുട്ടികളുണ്ട് അല്ലേ? There are many children in our world. നമ്മുടെ വേൾഡില് ഒരുപാട് കുട്ടികളുണ്ട്. And some of them cannot speak. അതിൽ ചില കുട്ടികൾ, ചുരുക്കം ചില കുട്ടികൾക്ക് വർത്താനം പറയാൻ കഴിയാത്തവരുണ്ട്. Some cannot speak. Okay? There are many children in our world and some cannot speak. Yes. Some cannot hear and some cannot see. ഇനി ചില കുട്ടികൾക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കാത്തവരുണ്ട്. ബിയോണ. Some cannot hear. അല്ലെ? Hear means കേൾക്കുക. നമ്മൾക്ക് എല്ലാം കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലേ? മിസ് ക്ലാസ് എടുത്ത് തരുന്ന എന്റെ മകൾക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലേ? ഉണ്ടല്ലേ? പക്ഷെ ചില കുട്ടികളുണ്ട് നമ്മളെ പോലെ ഇല്ല. ചില കുട്ടികൾക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കില്ല. Some of the children cannot speak and some of them have some cannot hear and some cannot see. We have two beautiful eyes. No? നമ്മൾക്ക് രണ്ട് മനോഹരമായ കണ്ണുകൾ ഉണ്ട് അല്ലേ? ഉണ്ടോ? ഉണ്ടോ? ദേവാങ്കിന് കണ്ണുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നേരെ നോക്കിയിരുന്നേ. ഉണ്ട്. നമ്മൾക്ക് എല്ലാ കണ്ണുകളുണ്ട് അല്ലേ? യെസ് ബിയോണ. Okay, we have two beautiful eyes and we can see. നമ്മൾക്ക് എല്ലാം കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അല്ലേ? നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ടീച്ചറിനെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, ചുറ്റുമുള്ളതൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അല്ലേ സിദ്ധാർത്ഥേ? യെസ്. ബട്ട് സം ചിൽഡ്രൻ cannot see. നമ്മുടെ വേൾഡിലെ ചില കുട്ടികൾക്ക് എന്താ കണ്ണ് കാണാൻ പറ്റാത്തായിട്ടുള്ള കുട്ടികളുണ്ട്. ബ്ലൈൻഡ് ചിൽഡ്രൻ ഉണ്ട് അല്ലേ? യെസ്. There are many children in our world. Some cannot speak, some cannot hear, and some cannot
see അല്ലെ? ചില കുട്ടികൾക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റാത്തവരുണ്ട്, ചില കുട്ടികൾക്ക് വർത്തമാനം പറയാൻ പറ്റാത്തവരുണ്ട്, ചില കുട്ടികൾക്ക് കണ്ണ് കാണാത്തവരും ഉണ്ട് അല്ലെ? യെസ്. These children have a handicap and are dumb, deaf and blind. നമ്മൾ എന്താ പറയാ? He is handicapped എന്ന് പറയാ അല്ലെ? എങ്ങനെ പറയാ? ആ കുട്ടിക്ക് എന്തോ അംഗവൈകല്യം ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറയാ. ആണോ? ആണോടോ? എങ്ങനെ പറയാ നമ്മള്? ആ കുട്ടിക്ക് എന്തോ അംഗവൈകല്യം ഉണ്ടെന്ന് പറയാ അല്ലെ? She is handicapped എന്ന് നമ്മൾ പറയാ. യെസ്. ആ വേർഡ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ മാറ്റി, ഹാൻഡിക്യാപ്ഡ് എന്നുള്ള വേർഡ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറില്ല കേട്ടോ. ഇതിൽ അങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. These children have a handicap and are dumb, deaf and blind. അതെന്ത് എന്താണ്? വർത്താനം പറയാത്തവരാണ്, കേൾക്കാൻ പറ്റാത്തവരാണ്, ബ്ലൈൻഡ് ആണ് അല്ലേ? അല്ലേ? What is the meaning of dumb? And what is the meaning of deaf? And what is the meaning of blind? ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. What is the meaning of deaf? ചെവി കേൾക്കാത്തതാണ് അല്ലേ? Deaf means ചെവി കേൾക്കാത്തതാണ്. Then blind means what? Blind. Blind means what? കണ്ണ് കാണാത്തതാണ് അല്ലേ? Then dumb means what? Dumb children means ഊമയായിട്ടില്ല, വർത്താനം പറയാൻ കഴിയാത്ത. മിസ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സില് മീനിങ് പറഞ്ഞു തന്നതാണ് എന്റെ മക്കൾക്ക്, ഓർമ്മയുണ്ടോ? ബ്ലൈൻഡഡ് ചിൽഡ്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? കണ്ണ് കാണാത്തതാണ്. ഡഫ് ചിൽഡ്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ചെവി കേൾക്കാത്ത കുട്ടികളാണ്. ഇനി ഡം ചിൽഡ്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? വർത്താനം പറയാത്ത കുട്ടികളാണ്. പുതിയ വേർഡ്സ് ആണ്, എന്റെ മക്കൾ പഠിക്കണേ. ഓക്കെ, യെസ്. These children have a handicap and are dumb, deaf and blind. They are special children. അവരെന്താ നമുക്ക് വിളിക്കേണ്ടത്? ഹാൻഡിക്യാപ്ഡ് എന്നല്ല. They are special children. How can you call them? They are special children. എങ്ങനെ വിളിക്കും നമ്മള്? അംഗവൈകല്യമുള്ള ചിൽഡ്രൻ എന്നല്ല പറയണ്ടേ? They are special children. എങ്ങനെയാ പറയേണ്ടത്? They are special children. Yes. Specially talented. Okay. They are special children. However, they have feelings like you. അവർക്ക് ചെവി കേൾക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിലും കണ്ണ് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിലും വർത്താനം പറയാത്ത കുട്ടികളാണെങ്കിലും നിങ്ങളുടേതായ എല്ലാ ഫീലിങ്സും അവർക്കും ഉണ്ടാവും അല്ലെ? They have the same feelings like you. അവർക്ക് ചെവി കേൾക്കില്ലെങ്കിലും കണ്ണ് കാണില്ലെങ്കിലും വർത്താനം പറയാൻ കഴിയില്ലെങ്കിലും നിങ്ങളുടേതായ എല്ലാ ഫീലിങ്സും ആ കുട്ടികൾക്കും ഉണ്ടാകും. മനസ്സിലായോ? നിങ്ങൾക്ക് കളിക്കണം തോന്നാറില്ലേ? കളിക്കാൻ പോകണം, പുറത്തു പോകണം എന്നൊക്കെ തോന്നാറില്ലേ? പഠിക്കണം തോന്നാറുണ്ട് ചില സമയത്ത്. പിന്നെ ഷോപ്പിങ്ങിന് പോകണം തോന്നാറുണ്ട്. അതേ ഫീലിങ്സ് എല്ലാം ആ കുട്ടികൾക്കും ഉണ്ട് അല്ലേ? They have the same feelings like you. നിങ്ങളെ പോലെ തന്നെയുള്ള ഫീലിങ്സ് അവർക്കും ഉണ്ട് അല്ലേ? Yes. Then okay. They enjoy playing games as much as you do. നിങ്ങൾ ഗെയിംസ് കളിക്കുമ്പോൾ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ അവരും എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ? They too enjoy playing games like you. നിങ്ങൾ കളിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ അവരും കളിക്കുന്നുണ്ട്, അവരും എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ? All stand up. ആദിക്കല്ല ഉറക്കം നിന്നു. All stand up. All stand up. ഓ ഫാത്തിമ, സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ്. ആയുഷേ, എന്റെ മോൻ എഴുന്നേറ്റ്. എണീറ്റിട്ടുണ്ടാ? ഓൾ സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാരും എഴുന്നേക്കണ്ടേ? വേണം അല്ലേ? Then sit down. Sit down. Naila, Shakir and Razin, turn on a video. All stand up once more. ഒന്നുകൂടി എഴുന്നേറ്റ്. All stand up. Okay, then sit down. ഇനി ഉറക്കം വരരുതേ, പൊന്നു മക്കളായിട്ടിരിക്കണം കേട്ടാ. യെസ്. എന്തേ ഷഹബറ? ഇപ്പൊ കേറിയതേലും നെറ്റ് കിട്ടിയിട്ടില്ല. Okay, you have to listen here. All children are special. Page number 8. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എടുത്തതിന് ശേഷമാണ് മിസ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത്, ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക. ഓക്കെ, third paragraph ഷഹബറ. They enjoy playing games as much as you do.
there are special schools where such children can go. ഇനി ഈ സ്പെഷ്യൽ ചിൽഡ്രൻ പോകാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മുടേതായ സ്കൂൾ അല്ല, നമ്മുടേത് പോലെയുള്ള സ്കൂൾ അല്ല. അവർക്ക് എന്താ, they have special school to go അല്ലെ? അവർക്ക് സ്പെഷ്യൽ സ്കൂൾ ഉണ്ട്. സ്പെഷ്യൽ ചിൽഡ്രൻ ഹാവ് സ്പെഷ്യൽ സ്കൂൾ. അതായത് കണ്ണു കാണാത്ത എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അംഗവൈകല്യമുള്ള സ്പെഷ്യലി ടാലന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഒരു സ്പെഷ്യൽ സ്കൂൾ ഉണ്ട്. Okay, there are many special schools where such children can go. Some very famous people have had handicaps. One such person was Helen Keller. Some very famous people have had handicaps. Ini famous ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടാവും. Famous means what? പ്രസിദ്ധമായ അല്ലെ പ്രശസ്തി ആർജിച്ച കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട്. അവർക്കും അങ്ങനെയുള്ള ചില ആൾക്കാർക്കും എന്തുണ്ടായിട്ടുണ്ട്, ഈ കണ്ണ് കാണാത്തവരുണ്ടായിട്ടുണ്ട്, അതില് ചെവി കേൾക്കാത്തവരുണ്ടായിട്ടുണ്ട്, ദെൻ വർത്താനം പറയാത്തവരുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. Okay, they became famous. One such person was Helen Keller. Do you know who is she? Helen Keller. Did you heard about Helen Keller? Helen Keller ne kurichu ende makkal kettittundo? Who is she? Helen Keller is an American writer. ആരാണ്? American writer ആണ്. ആര്? Helen Keller. ദീക്ഷിതേ. Who is Helen Keller? She is an American writer അല്ലെ? അമേരിക്കൻ എഴുത്തുകാരിയാണ് ആര്? ഹെലൻ കെല്ലർ. എന്താ ഹെലൻ കെല്ലറിന്റെ പ്രത്യേകത? എന്താ ഹെലൻ കെല്ലറിന്റെ പ്രത്യേകത? എന്റെ മക്കൾക്ക് പറയാമോ? ഹെലൻ കെല്ലർ പറയാമോ? പറഞ്ഞേ. She is a handicapped അല്ലെ? She is specially talented അല്ലെ? അവൾ ഒരു ഹാൻഡിക്യാപ്ഡ് ആയിരുന്നു അല്ലെ? എന്നിട്ടോ but she learned 5 languages. എന്നിട്ടും അവൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? 5 ഭാഷകൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. She learned 5 languages and she wrote many famous books. പിന്നെ അവൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ബുക്സ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. Okay, understood? Okay then. ഹെലൻ കെല്ലറിന്റെ കഥ മിസ് പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ, ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വായിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, then listen here. ഈ ലെസൺ ഒന്ന് തീർക്കട്ടെ മിസ്സേ. One such person was Helen Keller. Helen Keller ആരെന്നാ പറഞ്ഞേ? Who is she? Helen Keller is an American writer. She is specially talented. With disability, she learned 5 languages. Then she wrote many famous books. Understood? മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ? Yes. One such person was Helen Keller. She was blind and deaf, but learned to speak 5 languages. മിസ് പറഞ്ഞ കാര്യമാണല്ലോ ഇവിടെ. എന്താ ഇവിടെ? She was blind and deaf. അവൾക്ക് ചെവിയും കേൾക്കില്ല, കണ്ണും കാണില്ല അല്ലേ? But she learned 5 languages. Learned to speak 5 languages അല്ലേ? 5 ഭാഷകൾ സംസാരിക്കാൻ അവളുടെ ആ ഡിസബിലിറ്റീസ് വെച്ചിട്ട്, കഴിവില്ലായ്മ വെച്ചിട്ടും അവള് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ഇല്ലേ? നമ്മൾക്കെല്ലാം കഴിവില്ലേ? കണ്ണു കാണാൻ പറ്റും, വർത്താനം പറയാൻ പറ്റും, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. എന്നിട്ടോ നമ്മൾക്ക് ആകെ അറിയുന്നത് 2 ഭാഷകൾ, ഇംഗ്ലീഷും മലയാളവും അല്ലേ? അല്ലേ? കഴിവില്ലായ്മ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഹെലൻ കെല്ലർ 5 ഭാഷകളാണ് പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? യെസ്. She was blind and deaf but learned to speak 5 languages. Special children have special ways of expressing themselves. ഇനി അവരെങ്ങനെ വർത്താനം പറയാടോ? നമുക്ക് നേരെ ഡയറക്റ്റ് ഒന്ന് വർത്താനം പറഞ്ഞ പോരെ? We can communicate easily അല്ലേ? നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ആശയവിനിമയം നടത്തുക. കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മീൻസ് ആശയവിനിമയം നടത്തുക. ഇനി ആശയവിനിമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അറിയാമോ? ഇതേപോലെ വർത്താനം പറയാം. മനസ്സിലായോ? ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്റെ മക്കൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ? നിങ്ങൾ പറയുന്ന മിസ്സിന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. അപ്പോൾ എന്താ അവിടെ? ആശയവിനിമയം നടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ? യെസ്, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. അതാണ് എളുപ്പം നിങ്ങൾക്ക്. Special children have special ways of expressing themselves.
ഇനി സ്പെഷ്യൽ ചിൽഡ്രൻ എങ്ങനെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം? How can they communicate? They use special way to communicate with each other. അല്ലെ? അവര് സ്പെഷ്യൽ വേയിലൂടെയാണ് അല്ലെ, ഒരു പ്രത്യേക തരം വഴിയിലൂടെയാണ് അവര് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, മറ്റുള്ളവരോട് സംസാരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സ്പെഷ്യൽ ചിൽഡ്രൻ ഹാവ് സ്പെഷ്യൽ വേസ് ഓഫ് എക്സ്പ്രസിംഗ് themselves. The deaf and the dumb communicate with okay, 1 minute. Communicate with in the textbook പോയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഒന്ന് വായിച്ചേ നെക്സ്റ്റ്. അലൻ ജോസഫ് ഒരു റിച്ചാർഡ് ഒന്ന് വായിച്ചേ മോനെ. നെക്സ്റ്റ് സെന്റൻസ് ഒന്ന് വായിച്ചേ. The deaf and dumb. The deaf and dumb Other using sign language. sign languages അല്ലേ? ഒന്നുകൂടി വായിച്ചേ സെന്റൻസ്. Read it once more. ഒന്നുകൂടി വായിച്ചേ എന്റെ മോൻ. The deaf and Deaf, dumb communicate with other using sign language. ഓക്കെ, മതി. മിസ്സിന്റെ ടെക്സ്റ്റ് ഫോണിന്ന് പെട്ടെന്ന് പോയിട്ടാണ് കേട്ടാ. ഓക്കെ, ലിസൺ ഹിയർ. The deaf and the dumb communicate with others using sign languages. അവർ ഏത് ഭാഷയിലാണ് സംസാരിക്കുക? Our special children communicate with sign language. എന്താ sign language? അറിയാമോ? Do you know what is sign language? അറിയാമോ? വർത്താനം പറയാത്തവർ എങ്ങനെയാണോ സൈൻ ലാംഗ്വേജ്? ഫസ്റ്റ് വൺ ജസ്റ്റേഴ്സിലൂടെയാണ് അല്ലെ സൈൻ ലാംഗ്വേജ്. അവർ കൈകൾ കൊണ്ട് ആക്ഷൻ കാണിക്കും അല്ലെ, സൈൻ കാണിക്കും, എന്നിട്ടാണ് അവർ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക. ഷൗബറ സിറ്റ് പ്രോപ്പർലി. ലാസ്റ്റ് ലൈൻ എന്താണ്? The deaf and the dumb അല്ലെ, ചെവി കേൾക്കാത്തതും വർത്താനം പറയാത്തതുമായ കുട്ടികൾ എങ്ങനെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം? They communicate with sign languages. Okay. A few such signs are shown below. Each picture stands for one letter. Okay, there we can see some pictures are there. Can you see that? Sign languages ആണിത്. പിക്ചേഴ്സ് കാണുന്നുണ്ടോ? ഫാത്തിമ നേരെ ഇരുന്ന മോളെ, ഈ പിക്ചേഴ്സ് കാണുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? ഉണ്ടോ? Page number 9. Yes, a few such signs are shown below. You can see some signs are there. Each picture stands for one letter. അതിൽ എല്ലാ പിക്ചറും, ഓരോ പിക്ചറും ഓരോ ലെറ്റർ ആണ് കാണിക്കുന്നത്. കാണുന്നുണ്ടോ സിദ്ധാർത്ഥേ? സിദ്ധാർത്ഥ നേരെ ഇരുന്ന് ബുക്ക് നോക്കുന്നുണ്ട് അല്ല മോനെ? സിദ്ധാർത്ഥ എച്ച്. Okay. For example, okay, listen here. Look at the pictures. ആ പിക്ചർ എല്ലാരും നോക്കിയേ. Which is the first letter? A. How can you show A? എങ്ങനെ നിങ്ങൾ A കാണിച്ചേ? സൈൻ ലാംഗ്വേജ് A കാണിച്ചേ മിസ്സിനെ. എങ്ങനെയാ അതിൽ A ഉള്ളത്? ആരവ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ? ഓക്കെ, എല്ലാവരും കാണിക്കും. ദേവർ, ഷഹാദി എല്ലാവരും കാണിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ? യെസ്, ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ഈസ് A. And which is the second one? G. How can you show a G? എങ്ങനെ G കാണിക്കാൻ എന്റെ മക്കള്? G. Try to show G. Yes, it's very difficult for me, right? The ഓർത്തതൊക്കെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണല്ലേ? But our special children using this sign language to communicate with each other. Then third one, N. How is N? Show me. N എങ്ങനെയാടോ? എങ്ങനെ N? Okay, then Q. N. How can you show N? അങ്ങനെയാണോ N? No. നേരെ കാണിച്ചാലൻ N. Yes, yes. Okay, N. Then Q. Q ആണ് കാണിച്ചത് അല്ലേ? Yes, okay. Q. Then what is the next? L. How is L? Do you want to show me? L. Okay. Then Y. Y. Yes. Then last one
Z. Okay, yes. For example, if they want to say GAY, they will do this. കണ്ടോ? അവര് GAY എന്നുള്ള ലെറ്റേഴ്സ് കാണിക്കണമെങ്കിൽ അവരെങ്ങനെ ചെയ്യും? ഏതൊക്കെ ലെറ്റേഴ്സ് കാണിക്കും? സെക്കൻഡ് വൺ, then ഫസ്റ്റ് വൺ, then 1 2 3 4 5 6th വൺ അല്ലേ? ഗേ എന്നുള്ള വേർഡ് കാണിച്ചു തരണമെങ്കിൽ ആ 3 എണ്ണം അവർ കാണിച്ചു തന്നാലേ ആ വേർഡ് ആവുള്ളൂ അല്ലേ? യെസ്, ദാറ്റ് ഈസ് സൈൻ ലാംഗ്വേജ്. Okay, Naila Shakir, what are you doing there? Are you playing? Is it your PT period? Eh? Okay, listen here. Okay, then that's about our lesson. All children are special. അതാണ് ആ ലെസണിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അനുഗ്രഹ ബ്രിഡ്ജ്. All children are special. Okay. Then next, understanding the story. Understanding the story. Okay, which is the first question? Write the answers. Then the first one, how do deaf and dumb children communicate with others? How do deaf and dumb children communicate with others? Who can say the answer? ആരാ ആൻസർ പറയാ? ടെക്സ്റ്റ് തന്നെ ഉള്ള ലൈൻ ആണല്ലോ ആൻസർ. ഹൗ ഡു ഡെഫ് ആൻഡ് ഡം ചിൽഡ്രൻ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് വിത്ത് ഈച്ച് അതർ? ഓക്കെ, അനുഗ്രഹ ബ്രിജു. Sign language. സൈൻ ലാംഗ്വേജസ് ഫുൾ സെന്റൻസിലാക്കി പറഞ്ഞ ഇഷിക. Tell me the answer. The The deaf and the dumb children communicate with sign languages. Can you say the answer? The deaf and the dumb children communicate with sign languages. Understood? What is the answer of this question? How do the deaf and dumb children communicate with others? The deaf and dumb children communicate with others by using sign languages. That is the answer. What is the question? Say it once more. Onodi parne. How do the deaf and dumb children communicate with others? The deaf and dumb children communicate with each other by using sign languages. They communicate with each other by using sign languages. Okay, Miss WhatsApp note errata. Then what is the next question? How can you help a special child? നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ചൈൽഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ how can you help him? എങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക അവരെ? പറഞ്ഞേ. I need your suggestions. How can you help a special child? Tell me the answer. Devasha, how can you help you a special child? Parne ende mole. Tell me the answer, Devasha. How can you help a special child? Parne miss node. ആദ്യം കാണിക്കുക. ആംഗ്യങ്ങൾ കാണിക്കുക. ആംഗ്യങ്ങൾ കാണിക്കണം. പിന്നെ എങ്ങനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാന്നാ മിസ് ചോദിച്ചേ? അവരെങ്ങനെ സഹായിക്കുക? നമ്മള് അവരെ പഠിക്കാൻ സഹായിക്കണം അല്ലേ? യു ഹാവ് ടു ഹെൽപ്പ് ഇൻ സ്റ്റഡീസ്. പഠിക്കാൻ സഹായിക്കണ്ടേ? യെസ്, യു ക്യാൻ ഹെൽപ്പ് സ്പെഷ്യൽ ചിൽഡ്രൻ ഇൻ സ്റ്റഡീസ്. പഠനത്തിൽ സഹായിക്കാം. പിന്നെ എങ്ങനെ സഹായിക്കാം? ഹാദി, how can you help a special child? ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളെ റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും. കേട്ടില്ല. ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളെ റോഡ് കടക്കാൻ സഹായിക്കും. ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളെ റോഡ് കടക്കാൻ സഹായിക്കും. പിന്നെ സ്കൂളിൽ എങ്ങനെ സഹായിക്കാം? പഠിക്കാൻ സഹായിക്കും.
പഠിക്കാൻ. പഠിക്കാൻ സഹായിക്കാം. ഓക്കെ ദെൻ ഇനി ആർക്ക് പറയാം? Help blind children when he or she cross the road. Then help others in studies. Then Athena, do you have any opinions? Tell me. കളിക്കാൻ കൂട്ടുകൂടും. കളിക്കാൻ കൂടും. Okay. Will play with him or her. അല്ലേ? Then will play with them. Then വേറെ ആർക്കെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? Nobody. Okay, Salman. Paramo. Try to be a good listener. അല്ലേ? അവർ പറയുന്നതെല്ലാം കേൾക്കാൻ കേട്ടോട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നല്ല ലിസണർ ആയിക്കൂടെ? ഓക്കെ സൽമാൻ പറഞ്ഞു. എനിക്ക് ഈ പേജ് ഫുള്ളും കിട്ടിയിട്ടില്ല. കിട്ടിയിട്ടില്ലേ മോനെ? വെച്ചോ, കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതിയാൽ മതി. 2 ലെസൺ വരെ ഉള്ളൂ. 2 ലെസൺ വരെയുള്ളൂ. ഓക്കെ, നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതിയാൽ മതി കേട്ടോ സൽമാനെ. ഓക്കെ, മിസ് അയച്ചു തരുന്നത് നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതിയാൽ മതി. ഓക്കെ, എന്തെങ്കിലും പറയണമെങ്കിൽ വാട്സാപ്പിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്യണം മിസ്സിനെ. സൽമാൻ, where is he? Okay then, try to be a good listener. അല്ലേ? നല്ലൊരു കേൾവിക്കാരനായിരിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ടിന്റെ അല്ലേ? Try to be a good listener. Help them in studies. പിന്നെ try to help them when he or she cross the road. Then അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം അല്ലേ? അല്ലേ? കണ്ണു കാണാത്തവർക്കും കേൾക്കാത്തവർക്കും വർത്താനം പറയാൻ കഴിയാത്തവർക്കും ഒരുപാട് ആവശ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ വിളിക്കാൻ മടിയായിരിക്കും അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് അതൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുത്തൂടെ? അല്ലേ? അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഹിസ് ഓർ ഹെർ നീഡ്സ്. നീഡ്സ് മീൻസ് ആവശ്യങ്ങളാണ്. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഹിസ് ഓർ ഹെർ നീഡ്സ്. ഓക്കെ ദെൻ ബിയോണ പറഞ്ഞു. Understand his or her needs, help them in studies, then try to be a good listener. Then Biona, അവരോട് കൂട്ടുകൂടിയിട്ട് അവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ നോക്കും. പിന്നെ കഴിഞ്ഞോ? എന്താ പറഞ്ഞേ? അവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കും അല്ലേ? Try to make them happy. Okay, enough, good. Then that's enough for today. Miss നോട്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ വാട്സാപ്പിൽ തരാം. ഇപ്പൊ അല്ല, ഇപ്പൊ മിസ് ക്ലാസ് ഉണ്ട്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തരാം കേട്ടോ. Okay, try to be good children. Okay, bye. See you in the next class. I'm going to conclude our class. Bye. പൊന്നു മക്കളായിട്ടിരിക്കണേ. എല്ലാവരും പ്രസന്റ് മാർക്ക് ചെയ്തല്ലേ? ആരുമില്ലല്ലോ പ്രസന്റ് മാർക്ക് ചെയ്യാത്തത്? എല്ലാവരും മാർക്ക് ചെയ്തതല്ലേ? യെസ്, ചെയ്യാത്തവരായിട്ട് ആരുമില്ലല്ലോ. ഓക്കെ then bye.